السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیزانہ ملت اسلامیہ، جیسا کہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک عالم صاحب کھڑے ہیں، کچھ بچے کھڑے ہیں اور یہ مجمع ہے، میں دوسری تصویروں میں دکھاؤں گا۔ اور پوسٹر پہ لکھا ہوا ہے پیچھے، دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ اصل میں یہ معاملہ سامنے یوں آیا کہ کچھ عرصے سے، کچھ وقت سے مسلم لڑکیوں میں ایک شوق پیدا ہوا ہے، یا یوں سمجھیے وہ پھنسائی جا رہی ہیں کہ وہ کفاروں سے شادی کریں، غیر مسلموں سے شادی کریں اور اپنے ایمانوں کا سودا کریں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سنی تنظیموں نے، ٹی این آر ٹی نے یا دوسری دیگر تنظیموں نے اس پہ کام شروع کیا ہے اور لڑکیوں کا کاؤنسلنگ کام شروع کیا، ماں باپ کو سمجھانے کا کام شروع کیا، اس سے لڑکیاں بچائی جا سکیں۔ تو یہ فتنہ چھوٹا موٹا فتنہ نہیں، بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اکولا مہاراشٹرا میں مولانا سید شہاب الدین صاحب نے کیا کچھ بیان کیا اور اس پہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، تو پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری۔ پورا ویڈیو آگے دیکھیں آپ۔ خطرناک ہوتے نظر آ رہے ہیں اور آئے دن مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ایک نئی سازش رچی جا رہی ہے اور مسلمان اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ جہاں بہت سارے فتنے اٹھ رہے ہیں، ان میں ایک بہت ہی خطرناک فتنہ ارتداد ہے کہ مسلم بیٹیوں کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر ان کی عزت کو، ان کی آبرو کو، ان کی دولت کو اور خاص طور پر ان کے ایمان کو ان سے چھینا جا رہا ہے۔ اور یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے پورے ملک میں بڑھ چکا ہے۔ پہلے کچھ دیہات میں، غیر آباد علاقوں میں، پھر اس کے بعد میں شہروں میں، اور اب پورے ہندوستان میں یہ مسئلہ بڑھ چکا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو رجسٹرڈ شادیاں ہیں، تقریباً بتائی جاتی ہے کہ وہ 8 لاکھ تک اس کا عدد پہنچ چکا ہے کہ 8 لاکھ بیٹیاں وہ اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف بڑھ گئی ہے، وہ ارتداد کا شکار ہو گئی ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ صرف آکوٹ فیل کی اگر جائزہ لیا جائے تو 9 مسلم بیٹیاں اپنے ایمان سے سودا کر چکی ہے، ایمان سے ہاتھ دھو چکی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ پورے شہر کا جائزہ لیں گے تو انتہائی خطرناک حالات ہیں۔ ابھی 2 دن قبل کی بات یہ ہے کہ ایک مسلم بیٹی نے کسی غیر مسلم سے نکاح کر لیا اور وہ شہر حیدرآباد میں جو ہے سکونت پذیر ہیں، اور ان کے ماں باپ یہاں پر زار و قطار رو رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہی بیٹی دوبارہ ان کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ المختصر یہ ہے کہ تمام حالات پر آپ نے بہت اچھی گفتگو سماعت کی ہے۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اس طریقے سے ہم نے اگر انہیں لاپرواہی کے ساتھ چھوڑ دیا اور ان کے نشیب و فراز پر دھیان نہ رکھا، ان کے صبح و شام پر کا خیال نہ رکھا، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال نہ رکھا، تو یہ ہے کہ آپ کی تمام تر کوششیں کاوشیں ختم ہو جائے گی اور وہ آپ کے عزت کو بھی پامال کرے گی اور اپنے ایمان کا بھی سودا کر بیٹھے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجے تو صحیح، مگر ان کے اسلام اور ان کے ایمان کی خاص حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ یہ دور پرفتن ہے، اس پرفتن دور میں جو ہے اپنے بیٹیوں کی عزت کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت انتہائی دشوار ہو چکی ہے، اور جو ہے بیٹیاں اس طرف بڑھ رہی ہے۔ وجہ اس کی بہت ساری ہے، کن کن وجوہات کو بیان کیا جائے اور ان وجوہات پر کنٹرول کیسے کیا جائے۔ ایک ساتھ تمام تر چیزوں پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر دانشور لوگوں کا
अक्सर जो है उन लोगों का जो कौम की फिक्र करते हैं उनका ख्याल यही है कि मुस्लिम कॉलेज होना चाहिए, इसलिए कि हमारी बेटियां पहली से लेकर के 12वीं तक मुस्लिम स्कूलों में पढ़ रही है, मुस्लिम टीचर्स के पास पढ़ रही है, तमाम असातिज़ा मुस्लिम होते हैं, पूरा माहौल इस्लामी होता है, पूरा माशरा इस्लामी होता है, मगर 12वीं के बाद जब वो किसी दूसरे इदारे में अपना दाखिला लेती है तो वहां का पूरा स्टाफ वो जो है गैर मुस्लिम होता है, वहां के सारे तलबा गैर मुस्लिम होते हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि वहां पर हमारे मुस्लिम नौजवान नहीं पहुंच पाते। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि मुस्लिम बेटियां तो कॉलेज तक पहुंच रही है और डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन रही है, और मुस्लिम माशरे के नौजवान मजदूर, ठेकेदार और ट्रक ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर बन करके वो अपना जो है वहां से वो अपना रुख मोड़ ले रहे हैं। हमें जरूरत है कि जहां हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं वहां अपने बच्चों पर और नौजवान खुद अपनी तालीम पर ध्यान दें कि हम अपने साथ अपनी बहनों के साथ साथ खुद भी हम उन कॉलेजों में पढ़ें। हज़रात मोहतरम, ये हालात बन रहे हैं और कॉलेज बनाया जाए, कॉलेज बनाया जाए, ये हर एक की सदा हम सुन रहे हैं। जहां जहां हम पहुंच रहे हैं अक्सर लोग यही कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई कॉलेज नहीं है जिसकी बुनियाद पर हमारी बेटियां गैरों से तालीम हासिल करने के लिए उतर पड़ रही है। याद रखें, मुसलमान कौम सिर्फ जो है अपने हालात का रोना ही होते रहती है, मगर उन हालात पर कंट्रोल किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से जल्द उन हालात से मुकाबला किया जाए, इस पर वो ध्यान नहीं दे पा रही है। याद रखें, हमारी जो बच्ची पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अगर एक मुस्लिम इदारे में पढ़ रही है तो ये 12 साल पढ़ने के बाद भी इस्लाम उसके दिलो दिमाग में इतना रासिख नहीं हुआ है, उसके दिलो दिमाग में इतना नहीं बैठा है कि वो चंद दिनों के अंदर अपना ईमान का सौदा कर रही है। इस बात से ये बात समझ में आती है कि जो मुस्लिम इदारे हैं वहां पर इस्लामी तालीमात से दूर रखा जा रहा है, या सिर्फ उन्होंने कौम के मुस्तकबिल को बेचने के लिए अपने इदारे कायम कर लिए हैं और वो इदारे कायम कर कर अपनी प्रॉपर्टी को जमा कर रहे हैं। अब जरूरत ये है कि जो मुस्लिम इदारे चल रहे हैं वहां इस्लाम की तालीम इतनी मजबूत की जाए, अल्लाह का खौफ, रसूल अल्लाह की मोहब्बत, जन्नत की खुशखबरियां और जहन्नम का खौफ उन्हें बताकर इतना मजबूत कर लिया जाए कि कोई कैसे ही उनको अपने दामे फरेब में फंसाना चाहे वो उसको ना फंसा सके। याद रखिए, ईमान जब दिल में जगह बनाता है फिर कोई उस पर हमला नहीं कर पाता। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की फौज में जो लोग थे वो कैसे मुकाबला किया करते थे। एक खजूर खा करके वो दिन भर जो है जिहाद किया करते थे और अपने मद्दे मुकाबिल का मुकाबला किया करते थे। एक खजूर इफ्तार में खाते और एक खजूर सहर में खाते, मगर जब हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह इफ्तार के बाद पुरजलाल खिताब करके उनके जिस्म में आई हुई तमाम तर कमजोरियों को दूर कर देते और उन्हें बताते कि जो तुमने अल्लाह उसके रसूल के लिए जो परेशानियां बर्दाश्त की है, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया है, अल्लाह तबारक व तआला इसे तुम्हें कैसी ताकत और क़ुव्वत अता फरमाएगा और अल्लाह तुमसे राजी होगा, तुम्हें गैबी मदद मिल जाएगी। ये सारी चीजें थी, मगर आज खिताबात किए जाते हैं, हालात और मामलात बता करके अपनी कौम को डराया जाता है और उन्हें और बुज़दिल बनाया जाता है। बल्कि आज जरूरत है ऐसे खिताब करने की, उन्हें बताए कि आज हम कमजोर नहीं है, हालात हमारे साथगार नहीं है तो क्या हुआ, मगर हम जिस रब का कलमा पढ़ते हैं, हम जिस रब को मानते हैं, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, वो बड़े ताकतवर